یہ وہ عوامل ہیں جن پر پرواز کے آغاز میں غور کرنا چاہیے اور ان کو نظر انداز کرنے سے کئی فضائی حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ تاہم ایسا نہیں لگتا کہ 8 مسافروں اور پیٹرول کی پوری صلاحیت کے باوجود ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا وزن مناسب حد سے زیادہ تھا۔ ابھی تک یہ حتمی طور پر ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ بادلوں کی موجودگی حادثے کا سبب بنی، تاہم یہ کریش کے بارے میں مضبوط امکانات میں سے صرف ایک ہے۔ ابراہیم رئیسی کے دفتر کے سربراہ کی وضاحت کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ کم از کم جب بادلوں کا سامنا ہوا تو صدر کے کانوائے میں موجود ہیلی کاپٹر کم سے کم تجویز کردہ اونچائی پر نہیں تھے۔ ہوا بازی کے عمومی اصولوں اور خاص طور پر یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کے ضوابط کے مطابق، جن پر ایران بھی عمل کرتا ہے، ہیلی کاپٹرز کو اپنے مقررہ راستے پر موجود کسی بھی بلند ترین مقام سے تقریباً 350 میٹر اوپر پرواز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر رئیسی کی پرواز کا راستہ تبدیل نہیں ہوا تھا تو پائلٹ جانتا تھا کہ وہ کسی بلندی پر پرواز کرنے والا ہے اور اس کی راستے میں کیا رکاوٹیں اور بلند مقامات ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرواز کے آغاز سے ہی پائلٹس کے علم میں ہوگا دوران پرواز زمین کے سب سے اونچے مقام کی اونچائی کتنی ہے، اور ایسی صورتحال میں جب وہ اپنے سامنے 5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے تو ان کے ہیلی کاپٹر کی اونچائی اس بلند ترین مقام سے کم از کم 350 میٹر اوپر ہونی چاہیے۔ ان حالات میں موسم کی پیش گوئی اور ماحول کے ساتھ ساتھ الٹی میٹر اور حساب کے دوسرے طریقہ کار بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتہائی اہم مسافروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل یا پائلٹ کی جانب سے ہیلی کاپٹروں کی صلاحیت یا شاید وادی میں بادلوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع نہ ملنا اور غلط معلومات ملنے کے باعث ہیلی کاپٹروں کے دوسرے پائلٹ جو اس سفر کے کمانڈر بھی تھے نے اس فیصلہ کیا کہ پرواز کی سطح کو نیچے رکھا جائے۔ ان کے مطابق کانوائے میں موجود ہیلی کاپٹر نمبر 1، جس میں اینٹینا اور موسمی ریڈار لگا ہوتا ہے، نے پہاڑ پر گہرے بادلوں کے بارے میں ابراہیم رئیسی کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر نمبر 2 کو اطلاع دی ہوگی۔ شاید ایسا ہی ہوا ہو، لیکن ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مسعود صدیقین اور نوید غدیری دونوں ہی پائلٹ کی جانب سے غلطی یا کوتاہی برتنے کے امکان کو یکسر مسترد نہیں کرتے۔ صدیقین کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ انسانی غلطی کو مختلف وجوہات کی بنا پر 50% فضائی حادثات کی وجہ سمجھتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ پائلٹ کو عین وقت پر دل کا دورہ پڑ گیا ہو اور اس صورتحال میں دوسرا پائلٹ پرواز جاری رکھنے کے بجائے پہلے ہیلی کاپٹر پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہو۔ لیکن ایک VIP فلائٹ جس کے 2 پائلٹس اور تکنیکی عملے کا ایک رکن موجود ہو، اس میں یہ بہت عجیب بات ہے کہ وہ بلندی، بادلوں اور پہاڑوں سے واقف نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پورے معاملے میں پائلٹس کی غلطی کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ صدیقین کے مطابق الٹی میٹر کی ناکامی غیر متوقع وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الٹی میٹر پہلی چیز ہے جسے ایک پائلٹ چیک کرتا ہے اور پرواز کے بالکل شروع میں ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ پرواز کے وسط میں الٹی میٹر فیل ہو جائے، لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آلات کے تمام یا کچھ حصے خراب ہوں۔ پائلٹ صدیقین سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی تکنیکی مسئلہ ہے اور آلات خراب ہوئے ہیں تو پائلٹ نے آخری لمحے تک ایمرجنسی کا اعلان کیوں نہیں کیا اور مے ڈے کیوں نہیں پکارا؟ صدیقین کے مطابق انتہائی خراب حالات میں بھی پائلٹ 2 یا 3 سیکنڈ میں ایک بٹن دبا کر ایمرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پاسداران انقلاب کی جانب سے تہران کے اوپر یوکرین کے طیارے پر پہلی گولی چلانے کے بعد پائلٹ نے واچ ٹاور کے ساتھ گفتگو میں اعلان کیا کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور وہ مخصوص راستے سے دائیں جانب مڑ رہا ہے۔ مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے گرنے سے قبل خطرے یا خراب حالات کے بارے میں کنٹرول ٹاور سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اب تک کے کیے گئے دعووں کے مطابق رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ اور دیگر 2 ہیلی کاپٹروں کے درمیان آخری رابطہ لاپتہ ہونے سے 1 منٹ قبل ہوا تھا اور اس میں کسی خطرے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اس کانوائے میں موجود 2 ہیلی کاپٹروں پر سوار افراد کا کہنا ہے کہ صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر اچانک غائب ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خطرے کا اعلان ہوا ہو لیکن ایرانی حکام کی جانب سے میڈیا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ صدیقین کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹروں کے پرانے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرواز کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی ہیلی کاپٹر کی کوئی ایکسپائری تاریخ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹروں کے ہر 50 گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد اس کا تفصیلی معائنہ کیا جاتا ہے اور 100 گھنٹوں بعد ہیلی کاپٹر کا انجن کھول کر اس کے تمام حصے چیک کیے جاتے ہیں۔ صدیقین کے مطابق بیل 212 ہیلی کاپٹر جس میں ابراہیم رئیسی سفر کر رہے تھے
इस हेलीकॉप्टर को महफूज रखने के लिए इस प्रोटोकॉल पर अमल किया जाता था या नहीं? सदीकैन समझते हैं कि अगर वो हेलीकॉप्टर गैर महफूज था तो उसकी एक वजह ये हो सकती है और वो ईरान पर आयद पाबंदियां हैं। ख्याल रहे, ईरान पर आयद आलमी पाबंदियों के सबब ये मुल्क हेलीकॉप्टरों के खराब पार्ट्स भी बैरून मुल्क से नहीं मंगवा सकता। सदीकैन का भी यही कहना है कि क्योंकि ईरान पर पाबंदियां आयद हैं तो हो सकता है कि ईरानी हुकाम एक हेलीकॉप्टर को ठीक करने के लिए उसमें दीगर हेलीकॉप्टरों के पार्ट्स इस्तेमाल करते हों, लेकिन उनके मुताबिक सदर रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा करने का सोचा भी नहीं जा सकता। हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए बेल कंपनी के सदर रीड एंडरसन का कहना था कि हम बस ये कह सकते हैं कि हमारे ईरान के साथ तजारती ताल्लुकात नहीं हैं और ना हम उनके हेलीकॉप्टरों को सर्विस करते हैं। जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसके हवाले से हमारे पास कोई मालूमात मौजूद नहीं। बीबीसी ने बेल कंपनी के तर्जमान से राब्ता किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि ईरान को आखिरी मर्तबा हेलीकॉप्टर कब फरोख्त किए गए थे, ताहम उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। ईरान में आला हुकाम के हवाई सफर पर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन का इतलाक नहीं होता। अंसार अल महदी पासदारान इनकलाब का हिस्सा है और सदर, वज़रा और दीगर आला हुकूमती शख्सियात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। आला हुकूमती शख्सियात के हवाई सफर के लिए तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले हेलीकॉप्टर में सिक्योरिटी एहलकार थे और उनके पीछे दूसरे हेलीकॉप्टर में सदर और वज़रा, जबकि तीसरे हेलीकॉप्टर में दीगर हुकूमती शख्सियात सवार थीं। सफर के दौरान ईरान के वजीर बराए मुवासलात सदर इब्राहिम रईसी के साथ नहीं बल्कि सिक्योरिटी एहलकारों के साथ थे, दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि दौरान सफर वजीर मुवासलात सदर इब्राहिम रईसी को छोड़कर दूसरे हेलीकॉप्टर में क्यों सवार हुए। ये तीनों हेलीकॉप्टर साथ ही उड़ रहे थे और फिर बीच में मौजूद सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया और साथ मौजूद हेलीकॉप्टरों को इसका इल्म भी नहीं हो सका। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को तलाश करने वाले एक रेस्क्यू एहलकार का कहना है कि उन्हें एक सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि उन्हें सदर रईसी के हेलीकॉप्टर के लापता होने का इल्म उस वक्त हुआ जब उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आना बंद हो गई। आमतौर पर ईरान में आला हुकाम के अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क हवाई सफर के दौरान खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। सिद्दीकियान के मुताबिक बतौर पायलट हमें दो काम करने होते हैं। पहले ये कि बॉडीगार्ड समेत किसी के पास भी कोई पिस्तौल ना हो और दूसरा ये कि रेडियो या फोन के जरिए दौरान सफर किसी हुकूमती स्टेशन से हर वक्त राब्ते में रहा जाए। वो मजीद कहते हैं कि 1950 की दिहाई में ईरान के शाही जहाजों में पायलट्स के पास एक सैटेलाइट फोन भी हुआ करता था, लेकिन आला हुकाम अक्सर सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि ये फोन महफूज नहीं होता और दीगर ममालिक भी इस गुफ्तगू को सुन सकते हैं। ईरान में आला हुकाम की परवाजें उड़ाने वाले एक पायलट ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मैं हेलीकॉप्टर या जहाज के अंदर बॉडीगार्ड्स को भी लोडेड बंदूकें रखने की इजाजत नहीं दी जाती और उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी पिस्तौलों में से मैगजीन निकाल दें, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि वो अपने हथियार पायलट से खुफिया रखते हैं। तंजानिया में मशहूर शख्सियात के चार्टर्ड तैयारों और हेलीकॉप्टरों के पायलट कादरी कहते हैं कि सफर शुरू होने से पहले एक खसूसी टीम कुत्तों के जरिए तैयारों या हेलीकॉप्टरों को चेकिंग करती है। कादरी एक सफर के दौरान बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइम के भी पायलट रह चुके हैं। उनका कहना है कि शाह चार्ल्स के साथ सफर के दौरान उन्हें मोबाइल फोन की तरह दिखने वाली 2 डिवाइसेस दी गई थी और इनमें से एक डिवाइस हमेशा पायलट के पास होती थी। वो कहते हैं कि इस डिवाइस की निगरानी सिक्योरिटी टीम कर रही होती है और अगर पायलट ये डिवाइस बंद कर दे तब भी सिक्योरिटी टीम इस अज़ खुद खोल सकती है। तंजानिया के पायलट कहते हैं कि इस डिवाइस के जरिए जमीन पर मौजूद सिक्योरिटी टीम को पता होता है कि किस वक्त तैयारा या हेलीकॉप्टर कहां मौजूद है और इसके जरिए उन्हें किसी हादसे की इतला भी फौरन मिल जाती है। आला हुकूमती शख्सियात के साथ हवाई सफर पर जाने वाले पायलट्स कहते हैं कि उनके लिए ये बात नाकाबिले यकीन और अजीब है कि घंटे गुजरने के बावजूद हुकाम को सदर रईसी के हेलीकॉप्टर के बारे में कोई खबर न मिल सकी। कादरी कहते हैं कि शायद हिफाजती तदबीर को मद्देनजर रखते हुए हेलीकॉप्टर के ट्रांसपोंडर बंद कर दिए गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी ये नाकाबिले यकीन बात है कि 16 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी हुकाम किसी भी डिवाइस के जरिए सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पता नहीं लगा सके। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि सदर बगैर ट्रैकिंग डिवाइस वाले हेलीकॉप्टर में सवार थे। वहां यकीनन कोई ट्रैकिंग डिवाइस होगी। अगर ऐसा था तो हेलीकॉप्टर अचानक रडार से गायब कैसे हो गया।
हमें नहीं मालूम कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के गिरने के मकाम से वाकिफ थे या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी वजह की बुनियाद पर सदर की मौत का ऐलान करने में ताखीर कर रहे हों। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल सका और नई मालूमात मिलने तक शायद सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत एक पहेली ही बनी रहे।